لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ نیکی کر کے دل میں مسرت محسوس کرو، نیکی کر کے دل کے اندر خوشی محسوس کرو، اور اسی کے ساتھ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وساعت کا سیئتک، اور تمہارا گناہ تمہیں غمگین کر دے، گناہ کرنے کے بعد تم افسوس کرو، گناہ کرنے کے بعد تمہاری رات کی نیندیں اڑ جائیں، گناہ کرنے کے بعد تمہارا کھانا چھٹ جائے، گناہ کرنے کے بعد تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، گناہ کرنے کے بعد تمہاری طبیعت بے چین ہو جائے، گناہ کرنے کے بعد کسی کام میں تمہارا دل نہ لگے، گناہ یاد آتے ہی آنکھ سے آنسو بہنے شروع ہو جائیں، گناہ تمہیں غمگین اور رنجیدہ کر دے۔ اگر یہ کیفیت تمہاری بن جاتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانت مؤمن۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال دیکھیے، گناہ کر کے مسکرا رہا ہے، گناہ کر کے کہے لگا رہا ہے، گناہ کر کے اس کا تذکرہ فخر سے دوسروں سے کر رہا ہے۔ تجھے معلوم ہے مجھ پر کتنی لڑکیاں مر مٹتی ہیں، تجھے معلوم ہے مجھے کتنے لڑکے گھورتے ہیں، تجھے معلوم ہے مجھے کتنے میسیجز آتے ہیں، تجھے معلوم ہے مجھے کس کس طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں۔ العیاذ باللہ، جس قوم کا حال یہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد وہ قوم فرحت محسوس کر رہی ہو، خوشی محسوس کر رہی ہو، میرا مولا اس خوشی محسوس کرنے والے سے دنیا کی خوشی بھی چھین لیتا ہے اور آخرت کی خوشی بھی چھین لیتا ہے۔ گناہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ گناہ انسان کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے، گناہ کرنے والا ہمیشہ بے چین رہتا ہے، گناہ کرنے والا کمزور ہو جاتا ہے، گناہ کرنے والا بزدل ہو جایا کرتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جب کسی اللہ والے کو اللہ عز و جل کے فضل سے ولایت کا مقام نصیب ہوا یا اللہ عز و جل نے انہیں کوئی مرتبہ عطا فرمایا، انجانے میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہوتا اور وہ یاد آ جاتا تو آنکھ سے آنسو نکل جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ دیکھیں، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، راستے کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ شاید یہ نوجوان یہاں کھڑا رہ کر اس لیے رو رہا ہے کہ اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے یا کسی نے آنے کا وعدہ کیا تھا اور وہ نہیں پہنچا، اس لیے وہ رو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک وہیں کھڑے رہ کر اس نوجوان کا انتظار کرتے ہیں کہ کب وہاں سے ہٹے اور میں محسوس کروں کہ اس کا کام بن چکا ہے۔ لیکن کافی دیر تک جب وہ نوجوان وہاں سے نہیں ہٹتا اور آنسو بہتے ہی جا رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک پہنچے، اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا نوجوان بتا کیا بات ہے، یہاں کھڑے رہ کر تو کیوں رو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس جگہ پر کھڑے رہ کر تو آنسو بہا رہا ہے؟ کیا کوئی گم ہو گیا یا کسی کے آنے کا انتظار ہے اور وہ نہیں آیا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور یقین مانے میری کوئی چیز گم نہیں ہوئی اور میں نہ کسی کا انتظار کرتا ہوں، بس معاملہ صرف اتنا ہے کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر کے میں رو رہا ہوں میری زندگی میں ایک مرتبہ اسی جگہ پر مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، آج جب میں اس جگہ پر پہنچا ہوں تو میرا وہ کیا ہوا گناہ مجھے یاد آ گیا، میں لرز گیا اس لیے کہ زمین میرے گناہ پر گواہ ہے۔ قیامت میں میرے خلاف یہ زمین جب گواہی دے گی کہ اس بندے نے یہاں پر گناہ کیا تھا تو میں اپنے کریم کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے اس زمین کے پاس کھڑے رہ کر آنسو بہا رہا ہوں تاکہ میرا مولا آنسوؤں کے صدقے میں زمین پر گناہوں کے لگے ہوئے دھبوں کو مٹا دے اور میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں گناہ یاد کر کے پہلے کے نوجوان رویا کرتے تھے اور آج کا نوجوان
गुनाह की तलाश में भटक रहा है, गुनाह के इंतजार में भटक रहा है, गुनाह के दलदल में डूब जाने के लिए भटक रहा है, रात की तारीकी में अपने दामन पर न जाने कितने गुनाहों के धब्बों का इजाफा कर रहा है। रात तो इसलिए है ताकि गुनाहों के धब्बों को मिटाया जाए, रात तो इसलिए है ताकि अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल की इताअत के अंदर रात को बसर की जाए। लेकिन आज हमारे नौजवान, आज हमारी कौम के नौजवानों का हाल यह है कि गुनाहों में रातें बसर हो रही हैं और कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई गम नहीं, कोई अफसुर्दगी नहीं। हाँ, गुनाह का अफसोस उस वक्त होता है जब रोजी में तंगी हो जाए, गुनाह का अफसोस उस वक्त होता है जब कोई बीमारी लाहिक हो जाए, गुनाह का अफसोस उस वक्त होता है जब बुढ़ापे की दहलीज पर बाप पहुंच जाए और बेटा नाफरमानी करे। तब बाप ये सोचता है ये मेरे गुनाहों की सजा है जो अल्लाह मुझे औलाद की शक्ल में दे रहा है। इसलिए याद रखो, इससे पहले के गुनाहों के एवज के अंदर मौला की तरफ से कोई पकड़ हो जाए, अल्लाह की बारगाह में गुनाहों पर शर्मिंदगी की वजह से निदामत के आंसू बहाओ ताकि मेरा मौला गुनाहों को माफ फरमा दे और गुनाहों पर परवरदिगार जल्ल जलालहू अफ़्व करम की कलम चला दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मोमिन का हाल ये होता है, वो गुनाह करके चैन से नहीं सोता, वो गुनाह करके अफसुर्दा हो जाता है और ये सोचता है रिस्क मैंने खुदा का खाया, रिस्क मैंने खुदा का खाया, लिबास मैंने खुदा का दिया हुआ पहना, ताकत मैंने खुदा की इस्तेमाल की। अब मेरा मौला क़यामत में मुझसे पूछेगा, मेरे बंदे मैंने तुझे जवानी अता की थी, ताकत अता की थी, तूने किस काम के अंदर खर्च की? तो मैं अपने करीम को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर कोई शख्स गुनाहों को याद करके, कोई शख्स गुनाहों पर शर्मिंदा होकर, कोई शख्स गुनाहों पर नादिम होकर आंसू बहाता है, आंसू बहाता है, अल्लाह से डर कर, अल्लाह से खौफजदा होकर आंसू बहाता है, तो वो आंसू जिस्म के जिस हिस्से पर पहुंचेंगे, मेरे आका फरमाते हैं उस हिस्से को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। अल्लाह अकबर। ए रसूल आज़म के दीवानों, आज हमारी कौम का हाल देखो, आज हमारी कौम रेत के जर्रे की तरह हो गई है, कोई इधर फेंक देता है, कोई उधर फेंक देता है, हमारा कोई वकार नहीं, हमारा कोई वकार नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं, हमारी कोई आबरू नहीं। आप जरा अंदाजा लगाएं, हमारी कौम के बच्चों की जिंदगी को देखें, हमारी कौम के नौजवानों की जिंदगी को देखें, हमारी कौम के नौजवानों की सुबह शाम का जायजा लें, तालीमी एतबार से जायजा लें, अखलाकी एतबार से जायजा लें, आदात के एतबार से जायजा लें और इसी तरीके से मुआशी एतबार से जायजा लें, तो हमें पता चलता है कि हमारी कौम का नौजवान तबाही के दलदल में फंसा हुआ है, डूबा हुआ है। अल्लाह अकबर। उसकी वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी यह है कि हमारी कौम के लोगों ने गुनाहों को हकीर समझने की बजाय गुनाहों को दुनिया की लज्जत समझकर उसे सीने से लगा लिया। आइए एक हदीस मुबारक आपके गोश गुजार करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेता हुआ चलूं। अल्लाह अकबर। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पैगंबर रहमत अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई खुश नसीब ऐसा भी है जिससे मौला कब्र में सवाल न पूछे? कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके लिए पहली मंजिल आसान हो गई उसके लिए बाद की मंजिल के आसान होने के इम्कानात हैं, और पहली मंजिल कब्र है। आप जरा सोचो, उस कब्र के बारे में जहां फरिश्ते आएंगे, उस कब्र के बारे में जो कीड़े मकोड़ों का घर है, उस कब्र के बारे में जो हर एक को दबोचती है। पूछा गया पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या कब्र नेकों को भी दबोचती है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ,
قبر गुनहगारों काफिर को भी दबोचती है और नेकोकार को भी दबोचती है। गुनहगार और काफिर को जब कब्र दबोचती है तो दाईं जानिब की पसलियां बाईं जानिब और बाईं जानिब की पसलियां दाईं जानिब हो जाती हैं। लेकिन नेक बंदे को जब कब्र दबोचती है तो इस तरह दबोचती है जैसे मां अपनी आगोश में अपने बच्चे को दबोचा करती है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, कब्र की उस तारीख वादी के बारे में गौर करें, जहाँ कोई लाइट का कनेक्शन नहीं होगा, जहाँ कोई गर्मी का एहतमाम नहीं होगा, जहाँ कोई गद्दा नहीं होगा, जहाँ कोई सर दर्द का इलाज नहीं होगा, जहाँ कोई तकलीफ का इलाज न होगा, कोई मदावा नहीं होगा। और जब मुही सूरत के साथ अल्लाह अकबर फरिश्ते कब्र के अंदर सवाल पूछने के लिए आएंगे, उस वक्त इंसान की सिचुएशन क्या होगी। लेकिन अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई खुश नसीब ऐसा भी है जिससे कब्र में सवाल न पूछा जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ आयशा, उस शख्स से कब्र में सवाल नहीं पूछा जाएगा जो शख्स अपने गुनाहों को याद करके रोता हो। अगर कोई अपने गुनाहों को याद करके रोए, उस बंदे से मेरा मौला कब्र में सवाल नहीं पूछेगा। कितने ऐसे हैं जो गुनाह को याद करके रोते हैं, कितने ऐसे हैं जो गुनाहों पर आंसू बहाते हैं, कितने ऐसे हैं जो गुनाहों के बारे में ये डरते हैं कि कयामत में रब पूछेगा तो क्या जवाब देंगे। तो आज अगर हम जायजा लें तो गुनाह करके शर्मिंदगी हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारी वक़्त ख़त्म हो चुकी, हमारी तवानाई ख़त्म हो चुकी, हमारी इज़्ज़त व आबरू ख़त्म हो चुकी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन वो है जब नेकी करे तो खुश हो जाए और जब गुनाह सरजद हो जाए तो रंजीदा हो जाए। हम अल्लाह को नाराज करने के बाद खाना नहीं छोड़ते, पानी नहीं छोड़ते, रात की नींद तर्क नहीं करते, और ये कभी तसव्वुर नहीं होता या अल्लाह हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ फरमा दे और हमसे आइंदा गलती, परवरदिगार हम आइंदा गलती नहीं करेंगे। ये एहसास ख़त्म हो चुका, बल्कि एहसास तो ये है कि अगर बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गए तो ये कहते हुए दिखाई देते हैं, वो जवानी कितनी रंगीन थी कि क्या लुत्फ आता था, क्या मज़े से घूमते थे। ये तसव्वुर करके अपने बुढ़ापे को इंसान कोसता हुआ नजर आता है। ये ईमान की कमज़ोरी है, ईमान की अलामत ये है, ईमान की दलालत ये है कि बंदा अपने गुनाहों को याद करके रोए, आंसू बहाए। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका दामन गुनाहों से महफूज रहा, जानते हैं आप वो इतना रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे कि जिस छत पर इबादत करके रोते थे उस छत के परनाले से उनके आंसुओं का पानी गिरा करता था। एक रात रोते रोते आंसुओं से आंसू जो है वो परनाले से गिरे। एक साहब नीचे से गुजर रहे थे और कहा, भाई जरा ये तो बताओ ये पानी पाक है या नापाक। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सद्दे से सर उठाया और आवाज़ लगाई, ए अल्लाह के बंदे, अपने दामन को धो डाल, इसलिए कि ये गुनहगार के आंसू हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, जिनसे सादात की नस्ल चली है और सिलसिला चला है, उन सिलसिले के सबसे अजीम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हैं, उनकी सिचुएशन तो ये है कि गुनाह से वो महफूज रहे, लेकिन खशियत रब्बानी की बुनियाद पर वो आंसू बहाते दिखाई देते हैं। और आज का मुसलमान जिसका रोंगटा रोंगटा गुनाहों में डूबा हुआ है, वो कभी आंखों से आंसू नहीं बहाता, कभी रब के खौफ की वजह से रोता नजर नहीं आता, रब की पकड़ की वजह से डरता नजर नहीं आता। जब मुसलमान की ये पोजीशन हो गई, उसका ईमान जब कमजोर हो गया, तो अब इस कौम की पोजीशन ये है कि मामूली सी मामूली खबरें पढ़कर भी ये मुसलमान डर जाता है, खौफ ज़दा हो जाता है। वरना तारीख बताती है, जिनका दामन गुनाहों से बचा हुआ रहा, जो अल्लाह से डरते रहे और नेकियों का जखीरा जमा करते रहे, वो तन्हा भी कहीं निकल गए
تو مولا نے کامیابی ان کے قدموں سے وابستہ کر دی۔ آپ جانتے ہیں قرآن نے اسی لیے شرط لگائی ہے، اگر تم غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو بس اتنا کر لو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مؤمنین، اور ایمان تمہارا اس وقت تک کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ سچویشن یہ نہ ہو جائے کہ نیکی کر کے دل میں خوشی محسوس ہو اور گناہ کرنے کے بعد افسردگی محسوس ہو، رنجیدگی محسوس ہو، ندامت محسوس ہو۔ اگر کسی مسلمان سے اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور اس کے بعد وہ مسلمان رونے لگا اس گناہ کو یاد کر کے، اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے کہ مولا نے اس کے سینے کو ایمان کے نور سے منور رکھا ہے۔ اللہ کرے اپنے پیارے حبیب ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم مسلمانوں کا حال یہ بن جائے کہ ہم نیکی کے حریص بن جائیں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرنے کے لیے بالکل آمادہ رہیں، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اپنے دامن کو بچاتے رہیں، اور اللہ نہ کرے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں چین نہ ملے، اتنا روئیں، اتنا آنسو بہائیں کہ میرا مولا ان آنسوؤں پر کرم کی نظر فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اور ہم سب کو رسول گرامی وقار ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماحول بنائیے، نماز کا ماحول بنائیے، ہر ماں اپنی بچی کو نمازی بنائے، ہر باپ اپنے بچے کو نمازی بنائے اور خود بھی نمازی بنے۔ یاد رکھیں نماز نہیں پڑھیں گے اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کرم سے آپ باہر نکل جائیں گے۔ یاد رکھیں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم اور ذمہ کرم پر اللہ ان بندوں کو رکھتا ہے جو بندے نماز پڑھتے ہیں، جو نماز چھوڑ دیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے سے بری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر امان چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو، گناہوں سے بچو، نیکیوں کی عادت بناؤ، توبہ استغفار کرو۔ مغفرت کا مہینہ ہے، خوب توبہ کرو، خوب استغفار کرو اور اپنے